कौन है इंद्रदेव आपण विचलित लगुचंती। गोटे क्षण पाई मते एमिति आभास हैला जेमिति गोटे महाशक्ति सूर्यदेव आपण को नष्ट करदेला। कौन कौन कारण अछि या पछरे? अवश्य ये दुष्ट राक्षसों द्वारा बिछा जाइथिबा माया जाल होइथिबो। कदाचित राहु हमको भ्रमित करने को चाहूची। से पापी राहुठू आउ कौन आशा करा जाई पारे, किंतु से मूर्ख ये कथा भूली जाइछि जे मु ता विरुद्ध रे ठिया हेछि। महापराक्रमी देवंक नरेश देवराज इंद्र से दुस्साहसी को दंडित करबा उचित देवराज। जी आमर सर्वाधिक तेजस्वी देवता सूर्य को ग्रास करने को चाहूची। सूर्य देवंक तेज को एपर्यंत जानी नहीं से अधर्मी। ए संसार त्रिदेवंक कृपा बिना तो चली पारिबो, परंतु सूर्यंक शक्ति बिना नुह। आपण को आह्वान देई से आम देवतांक उपरे प्रश्न चिन्ह लगैछि। एबे आपण को मान आमर सम्मान। देवतागण कौन आपण निज सम्मान रक्षा पाई युद्ध करबा पाई प्रस्तुत अछंती? हाँ हाँ आमे प्रस्तुत अछु। प्रस्तुत अछु देवराज। सूर्य देव पुणी आउ थरे देवासुर संग्राम हब। आउ ये थर युद्ध लड़िबा आमे सम्मान पाई। से राक्षस को अंत करदेबु आमे देवराज। एते स्वादिष्ट फल मु आज जाय खाइ नथिली। भोला बाबा, ये भोला बाबा बिना अत्यंत रहस्यमय। अचानक प्रकट हो जाती, अचानक अदृश्य। आकाश तो निर्मल अछि, तेबे मेघर गर्जन शब्द कोठु आसुछि? राम पेटरू इते बको अचानक केमिति लागिला? मिष्टानर दुकान को तो जीवाको हबो। काली सूर्य पराग काली से दुष्ट राक्षस राहु घोषणा कर दैछे जे काली से सूर्य देव को सदा सर्वदा पाई ग्रास करदेव। ये चेतावनी नुहे, आह्वान। आमर दिव्य प्रतिष्ठा को देवतांक सम्मान को से दुष्ट राक्षस माने राहु माध्यम रे आम देवतांक ऊपर निजर प्रभुत्व स्थापन करने को चाहते। जदि राहु को देवपद मिलिबो तेबे इंद्रलोक प्रदूषित हो जिवो। से राक्षस तामसिक प्रवृत्ति जोगु आम देवतांक सात्विक वातावरण दूषित हो जिवो। कौन आपण माने एपरि हवा को देबे? कदापि नुहे। तार अहंकार को खंडित कर दबु आमे। ए राक्षसों को नरक को पठै दबु आमे। नरक को पठै दबु आमे। नरक को पठै दबु आमे। इतिहासर पुनरावृत्ति हबो। आउ ये थर भी देवतांक हाथ रे असुरंकर पराजय हबो। पराजय हबो। पराजय हबो। हे मोर मृत सेना, मु तमको नरकरु बाहर करी द्वितीय जीवन देइछि। जेमिति तमे देवतांकठू पराजयर आउ मृत्युर प्रतिशोध नहीं पारिबो। राक्षस शक्तिर हब विकास। राक्षस शक्तिर हब विकास। राक्षस शक्तिर हब विकास। राक्षस शक्तिर हब विकास। हे मोर मृत सेना, आमको यह दृढ़ निश्चित करने को हब जे कालीर सूर्य पराग अंतिम सूर्य पराग हब केवल थरक पाई। थरक पाई जदि राहु सूर्य को ग्रास करिनिए तेबे समग्र संसार अंधकार रे बुड़ी जीव, अर्थात राक्षसंक उदय, अर्थात समग्र सृष्टि उपरे आमर अधिकार। मारेटी तमे कुआडे जाइथिला? ए देख आमे केते सब मिष्टान्न खाई सारिलुनी। सबुठु अधिक तो मु ही खाइची। मो पेट देख आगो, ता बोले कहबो नाही नाही कहे कहे खाई गली दी तिने महल मिष्ठान। तेनो विजेता ते हेली मु, दियो मते पुरस्कार। एबे प्रतियोगिता समाप्त हेछि कोठी मित्र? मु तो
ଲଡୁ। ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ। କାକା ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗଲା ସବୁ ମିଠା ସହଳି। ମୋ ଦୋକାନ ମୋ ଭଣ୍ଡାର ମୋ ଘର ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ହେଇସାରିଛି ଯୁବରାଜ। ପରନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେନି। ଏବେ ତ ମୁଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି ଯୁବରାଜ, ମୋତେ ହିଁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାକା ଆପଣ କିଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇଲେ ନା ଯୁବରାଜ, ଏତିକି ତ ପୁରା ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ଆପଣ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଯେ? ଏ ନିଅନ୍ତୁ କାକା ପତ୍ର। ଚାଲ ମିତ୍ର। ମାତା, ଇଏ ମାରୁତିଙ୍କର କିପରି ଲୀଳା ଯେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତ ହଉନି? ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମାରୁତିଙ୍କର କୌଣସି ବି ଲୀଳା ହଉ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ। ଏବେ ଏହା ଦେଖିବା ରୋଚକ ହବ ଯେ ମାରୁତିଙ୍କର ଏ କେବେ ତୃପ୍ତ ନ ହଉଥିବା ଭୋକ ପଛରେ କୋଉ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଛି। ମାରୁତି, ଆମେ ମାନେ ନିର୍ବିବାଦରେ ତମକୁ ଏ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ମାନୁଛୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତମେ ଆମ ସେନାପତି ବାହାରିଲ। ପରନ୍ତୁ ଏପରି ଭୋକ କିପରି ମାରୁତି? ମୁଁ ଏକ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଫଳର ସେବନ କରିନେଲି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ମଧୁର ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଖୋଜୁଛି। ମିଳିଲା କୋଉଠି ସେପରି ଫଳ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଫଳ ନ ଖାଇଛି ମୋ ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହବନି। ଇଏ ଠିକ ନୁହେଁ ମିତ୍ର, ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ। ମୋର ମାଇ କହନ୍ତି ଯେ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ପେଟ ଫାଟିଯାଏ। ଚାଲ ଯିବା ତେବେ। আরে শুণ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମଙ୍ଗୁଲାଲ ମିଠେଇ ବାଲା ଆସିଥିଲା ଲଡୁ ନବାକୁ, ଆଚ୍ଛା, ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ତାର ସବୁ ମିଠେଇ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ପରନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଆରେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଥିଲେ କିଏ ଜଣେ ରାଜ ପରିବାରର। ହେ ଭଗବାନ, ଆରେ ମୋ ଫଳ କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ କରିବି? ନା ମନକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଉ ନା ପେଟ ପୁରୁଛି। ଏ ଘରୁ ବଢିଆ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଅଛି। କଣ? ଆରେ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଫଳ ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପ୍ରଣାମ ମହାଦେବ। ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ କଣ ଲୁଚି ରହିଛି? କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଇ ସଂସାର
ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମର ଜ୍ୱାଳାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ। ପରନ୍ତୁ ଆମେ ତ୍ରିଦେବ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ସଞ୍ଚାଳନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାଉ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ ଯେପରି ଚାଲିବାର ଅଛି ସେ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ୍ରିଦେବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ମାରୁତି। ମାରୁତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଏ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ପରନ୍ତୁ ସେ ତ ଏକ ବିଚିତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଭୋକ ତ ଶାନ୍ତ ହଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତିରେ ସଂସାରର ରକ୍ଷା କେମିତି ହବ? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ଛୋଟ ଏକ ଅଗ୍ନି କଣିକା ବି ଦାବାନଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ କାଲି ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣ ଏହା ହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ମାରୁତିଙ୍କର ଏ ଭୋକ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କର ଅହଂର ଲଢ଼େଇ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏବେ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମାରୁତିଙ୍କର ହନୁମାନ ହବାର ଯାତ୍ରା। ସୁରିଲି ସୁରିଲି आज्ञा राणीमा सुरीली मारुति को कोठी देखी कि नाई राणीमा से तांको कक्षरे नाहंती कि पूरा महल खोजी सारिलेनी कोठी नाहंती कि जानी कौन आनंद मिलुछि तांको मते एमिति हैरान करिबारे। मारुति महल खोजी सारिलेनी आउ तमे एठी ई थाली भर्ती फल तमे खाई देलो? माता भोक लागुतिलो ना। अच्छा हो ठीक अच्छी तमे पेट पुरे की खाई नेलो। एबे मोर एई चिंता रहिबनी जे तुमको पुणी थरे भोक लागिबो। चलो भोक तो एबे भी लागुछि माता। एमिति भोक जेमिति वर्ष वर्षर मु खाइनी। हां परंतु अच्छा एबे ये तमरो नुआ दुष्टामी मते हैरान करबाको। परंतु एबे मो पाखरे एते समय नहीं। सूर्य पराग पूर्वर मते पूजा करिबार अछि तेणु प्रस्तुति करिबार अछि। चलो उठ चलो। की पूजा माता? सूर्य पराग पूर्वर सूर्य देवता को अत्यंत पीड़ा होइथाय। आमे प्रार्थना करिबा द्वारा तांको से पीड़ा सह्य करिबार शक्ति मिली जाए। केबे मिलिबनी आजिर परागरे हबाकु थिबा पीड़ारू सूर्य देवंको मुक्ति केबे भी मिलिबनी। देवताଙ୍କ ଅଭିମାନ ଉପରେ ଏବେ ହବ ତୀବ୍ର ପ୍ରହାର। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ହବ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଅଧିକାର। तथास्तु आजिर ए युद्ध सूर्य देवंक अहंकार को खंड विखंडित तो करिब आउ ता सहित देवतांकु तांको वास्तविक स्थान भी जणा पड़िथिबो जहा तांकर हबो। अर्थात आम राक्षसंक चरण तले आजिठू संसार रे हब राक्षस जुगर आरंभ। राक्षस कुलर विनाश करदबा आज आमे राहु आउ समस्त राक्षस सेनांकर संहार हब आज आम देवतांक हातरे। देव शक्ति देव शक्ति देव शक्ति देव शक्ति। आजिर युद्धर नियम तो पूर्व निर्धारित। विजय आमर ही हब। राक्षसंकु आमको केवल हरैबार नहीं बरं तांकु दुर्बल करिदबाकु पड़े जेमिति आगामी भविष्यतरे
केही भी राक्षस आम देवतांक सहित युद्ध करबा पई केबे साहस करिबेनी। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ସଂସାରରୁ ଲୋପ ହେଇଯିବ। जेबे देवतांक विजय ध्वज आकाश रे उड़ीबा आरंभ करिबो आजिर युद्ध परे समग्र संसार रे आमर विजय केतन उड़ीब। समस्त प्राणी आसी आम सामनारे मुंड नुआइबे। हेई पारे लोके त्रिदेवंकु भूली जाई आमर पूजा करिबे, कारण राक्षसंकु दमन करिबार श्रेय मिलिबो आम देवता मानंकु। तेजस्वी सूर्य देवंकर ଜୟ स्वर्गाधिपति इंद्र देवंकर शीघ्र मारुति पराग आरंभ होबाकू जाउची ता आगरु हमको पूजा आरंभ करबाकू पड़िबो। ये ध्वनि तो ମୋ ପେଟରୁ ଆସୁଛି। କାଲିଠୁ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭିତରେ ମେଘର ଗର୍ଜନ ହଉଛି, ଅଥବା ଦୁଇ ଅସୁର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥବା କେହି ଆସି ମୋ ପେଟରୁ ସ୍ୱର ହଉଛି। हाँ बुझिगली परंतु एमिति कौन खाई नेछ तमे? ଯେହେତୁ ଏକ ये तो पाई ଦିବ୍ୟ ଫଳ ଯାହାର ସ୍ୱାଦ କଦାଚିତ୍ ଅମୃତର ବି ସେଇଭଳି ସ୍ୱାଦ ହେଇଥିବ। बस सेतिकी थाउ मारुति बहुत दुष्टामी गला। शांत ही बस टिके। ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମାତା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଫଳ ନ ଖାଇଛି ମୋର ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହବନି। से गोटे फल तुमको पराग परे ही मिलिबो, बुझिला? रानी माँ मातंग ऋषि महल को आसी जाइछंती। हाँ चलो मारुति शीघ्र शीघ्र चलो चलो चलो। मारुति कौन हैला? मारुति चलो ना। ମାତା ପରାଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇଦେବି, ବାସ୍ ଗୋଟେ। मारुति पूरा थाली भर्ती फल खाइदेल, एबे गोटे फलरे कोन हबो? ଚୁପ୍ ତ ହେଇଯିବ। ମନା ମୋର। रानी माँ शीघ्र चलंतु, पूजारे विलंब होची। अच्छा मारुति केवल गोटे फल हैला, तापरे तमे स्वयं आसी जिवो। ଠିକ ଅଛି। तापरे तुमको डाकिबाकू न पड़े जेमती। ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଫଳ ଯାହାକୁ ଭୋଲା ବାବା ମତେ ଦେଇଥିଲେ।
ये तो पाई ଏ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଦେଖାଯାଉନି ଯୋଉଥିରେ ଏ ଫଳ ଝୁଲୁଥାଏ ମେଘରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି କି ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଅଛି ଏ ଫଳ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଉଡ଼ିକି ଯିବି ସେଠି ଫଳ ଚଟାପଟ ଖାଇବି ଆଉ ପଟାପଟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି ଦିବ୍ୟ ଫଳ ମୁଁ ଆସୁଛି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ସେପଟେ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ପରସ୍ପରର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଏପଟେ ମାରୁତି ନିଜର ଭୋଳାପଣରେ ବାହାରି ଗଲେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାରୁତି ଅବତାରର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସାରକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଦେବାସୁରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବଳି ପଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେବେ ମାରୁତିଙ୍କୁ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରଳୟକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ 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 ମାତା ଏକ ମିନତି ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୁହ ଭୃଙ୍ଗି ଯଦି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନୁମତି ମିଳିବ ତେବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମାରୁତିଙ୍କ ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ନିକଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ଦେଖିକି ଭାବିଥିଲି ଇଏ ତ ତାଠୁ ବି ଦୂର ପରନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳକୁ ମୁଁ ତ ଜମା ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଗୋଟେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାରୁତି ଫେରି ଆସି ଭୋଜନରେ ବି ବସିବାକୁ ହବ ଏ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଏତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବତାମାନେ କୌଣସି ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଥବା ଯକ୍ଷର ଆବାହନ କରିଥିବେ ମତେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସଗଣ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁର ମିତ୍ର ଅଟକାଓ ୟାକୁ ଇଏ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଓ ୟାକୁ এই କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ପୂଜାର ବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିବା
कोठी रही गले महलरे ही थिबे खेलुथिबे कोठी ऋषिवर आपण पूजा आरंभ करंतु। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि महाराज केशरी देवी अंजनी आपण कृपा करी प्रार्थना करंतु जे पराग समय रे सूर्य देवं को पीड़ा सहिबार शक्ति मिलू। आज्ञा। रही जा उड़ुथिबा प्राणी କିଏ ଏମାନେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି? ଏମାନେ କୌଣସି ସଂକଟରେ ନାହାନ୍ତି ତ? କଦାଚିତ ଏମାନେ ସହାୟତା ମାଗୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷସ ନା? ଆଉ ତୁ ବାନର ଆମ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ ତୁ ଉଡୁଥିବା ବାନର ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛୁ ତୁ। ଏଇ ତ ସମସ୍ୟା ରାକ୍ଷସ ମହାଶୟ, ମତେ ତ କାହାକୁ ଭୟ ହିଁ ଲାଗେନି। ଆଜି ଲାଗିବ ବାଳକ, ଯେବେ ଆମେ ତୋର ଦୁର୍ଗତି କରି ତତେ ନର୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। କାହିଁକି ମ? ମୁଁ କଣ ଅସୁବିଧା କରିଛି ତମର? କାରଣ ତୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଲାଗୁଛି ମତେ ଭୋକ। ଆଉ ଯେବେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ କ୍ରୋଧ ବି ମତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଅ ଅନ୍ୟଥା। ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟଥା କଣ? ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି, ମୋ ଗଦା କଥା ହବ। ବା ଚାଳ ବାଳକ, ଆଜି ତୋର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ମସ୍ତକ ରାକ୍ଷସର ଆଉ ଶରୀର ସର୍ପର। ବିଧାତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ପରିହାସ କାହିଁକି କଲେ? ମସ୍ତକ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମହାଶୟ। ତୁଚ୍ଛ ବାନର, ତୁ ମୋର ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଅପମାନ ନୁହଁ ବିଚିତ୍ର ରାକ୍ଷସ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖିକି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତି ନା ଘୁଷୁଡନ୍ତି? ଜୀବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର? ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଇଛି କି ସର୍ପଙ୍କ ଭଳି? ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟିକେ। ସତ୍ୟ କହିବି, ବଡ ବେଢଙ୍ଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସାବଧାନ ତୁଚ୍ଛ ବାନର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଅବୋଧ ବାଳକ ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଅପମାନ କରି ତୁ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆବାହନ କରିଛୁ। ରାକ୍ଷସଗଣ, ହରିନିୟ ପ୍ରାଣ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ବାନରର। କଣ ହେଲା ତୁଚ୍ଛ ବାନର? ମୌନ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିନେଲୁ ତୁ? ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଏ ଭାଲା ତୋ ଶରୀରକୁ ଛିଦ୍ର ଛିଦ୍ରମୟ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ବାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ 10 ରାକ୍ଷସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ଚକିତ ହେଇଗଲି ରାକ୍ଷସ ମହାରାଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦ କହିବୁନି ବାଚାଳ। ଠିକ ଅଛି, ଯେବେ ଆପଣ ଗଦାର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଭାଷାରେ କଥା ହବା। ରୁହ। ଉଚିତ କଥା କହିଛୁ ତୁ। ଯେ 10 ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବୋଧ ବାଳକ। এই যুদ্ধ তো আরম্ভ হওয়া পূর্বরু হি সমাপ্ত হইଯିବ। ধন্যবাদ বিচিত্র রাক্ষস মহারাজ, অতি উত্তম নিষ্পত্তি। ମୁଁ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ମାତା ମୋର ମାର୍ଗ ଯାଇ ବସିଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଣାମ। ବାଳକ, ମୁଁ ମୋ ସେନାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରୋକିନେଲି କାହିଁକି ନା ଅପମାନ
ଅପମାନ ତୁ ମୋର କରିଛୁ ମହାବଳୀ ରାହୁର ଏଇଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବି ତତେ ମୁଁ ହିଁ ଦେବି। ଆପଣ ବୃଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛି ଆଉ ନା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ କିଛି ରୁଚି ଅଛି। ଦେଖିଲ ତମେ ମାନେ ମହାବଳୀ ରାହୁର ଭୟ ଯୋଉ ଅବୋଧ ବାଳକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବାଚଳାମି କରୁଥିଲା ସେ କିପରି ମହାବଳୀ ରାହୁର ଭୟରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଗଲା। ପରନ୍ତୁ ମତେ ଭୟ ତ ଟିକେ ବି ଲାଗୁନି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଶୀଘ୍ରତା ଥିଲା, ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ କସରତର ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଜମା ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ତୁଚ୍ଛ ବାନର ମହାବଳୀ ରାହୁ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ସହ ସମାନ। ଏତେ ବଳଶାଳୀ ତେବେ ତୁ ଏବେ ଦେଖ ତୁ ରାହୁର କୋପ। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। ଯେତିକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ବାଳକ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ରାହୁ ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତୁଚ୍ଛ ବାନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ମୋର ଘାତକ ବିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଆରେ ଏ ବିଷ ତ ମୋର ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛି, ଗତି ବଢେଇବାକୁ ହବ। ପଳା ପଳା ମାୟାବୀ ବାନର ପଳା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅନ୍ତ ନ କରିଦେଇଛି ଏଇ ମୋର ବିଷ ତୋର ପିଛା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ପଳା। ତତେ ଏଇଭଳି ପଳେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ବାନର, ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଏଇ ବିଷ ଏତେ ଘାତକ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ପୁରା ସେନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ପୁରା ସେନା? ପଳା। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सुति हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर प्राण हरिणीय ए तुच्छ बानरर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी। असंभव मोर विष मो सेनार अंत करदेला असंभव। क्रोधर अग्नि स्वयं को ही भस्म कर देता है। तुच्छ बानर तोर अंत मो हाथ ही लेखा
ଏ ମହାବଳଶାଳୀ ରାହୁ ତୋର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମାରୁତି। एबे आमे से दिव्य फल खाइबा। हे दिव्य फल मु आसुची तमको खाइबाकू। शिवांश मारुतिंकर जय, शिवांश मारुतिंकर जय। जो राहुर प्रकोपरु चंद्रदेवଙ୍କ भଳି दिव्य आउ सूर्यदेवଙ୍କ भଳି तेजस्वी देवता भी बंची पारंतिनी। जो राहु कुंडली रे प्रवेश करबा मात्रे जीवन एपट सेपट हो जाए। साक्षात से राहु को मारुति केते सहज भाबरे परास्त करदेले प्रभु। केवल परास्त करि नाहंती माता, एबे तो राहुर दंभ को भी भांगी चंती मारुति। राहु तो यह भाभी भी नथिबो जे एक बालक हाथ रे तार एभली दुर्गति हे जीवो। मारुति अवतारर एहा भी एक उद्देश्य जे से मनुष्य को सबु प्रकार संकटरू रक्षा करिवे, पछके से दैहिक भौतिक अथवा ग्रह संबंधी हो। अर्थात जो सरलता द्वारा मारुति राहु को ए युद्ध रे परास्त करिछंती, सेही भली मारुतिंक भक्ति द्वारा मनुष्य भीषणरू भीषण ग्रह नक्षत्रर प्रकोपरू मुक्त होई जिवे। एबे मु बुझी पारिली प्रभु जे काहे के आपण कहिथिले जे ए लीला मारुति को केवल दिव्यता आड़ को नहीं कि जीवनी, अपरंतु पूरा संसार पाई कल्याणकारी सिद्ध हेबो। ये तो सेही भोक लीलार आरंभ मात्र। मारुतिंकर वास्तविक परीक्षा तो सेतबेले हब जेबे से सूर्यदेवंक सम्मुखीन हेबे। मो सूत्ररू जो अंतिम सूचना मिली ताहा होउची एया जे असुरंक सेना पाताल लोकरू आगे आसी सारिछे आउ एई आडकू आसुछे, निज मृत्यु आडकू आगे आसुचंती। एभली बिह रचना करिछि मु तांक स्वागत निमंते, जाहाकू महादेवंक व्यतीत आउ केही भेद करि पारिबेनी। विलंब हे गलानी, परंतु से दिव्य फल को खाइबा पे मोर इच्छा जमा भी कम हेनी, गति बढ़ाई दउछि। आपणक आत्मविश्वास को देखि लागुची देवराज, निश्चित रूपे आपण कोनोसी अकाट्य रणनीति तैयारी करिथिबे। युद्ध कलार एभली निदर्शन राक्षस माने आजि पूर्वरु केबे देखि नथिबे। ए बिह भितरे अनेक स्तर अछि आउ सबु स्तरर रक्षा एक सुरवीर देवता करुछन्ते। ए बिहुर समस्त स्तर को पार ही आपणक पाखरे पहुंचिबा निश्चित असंभव। अग्निदेव, वरुण देव, वस्त्र देव, कुशान देव, हट देव आउ तापरे अछि मु मो देवसेनांक सहित ए संपूर्ण योजना को संचालित करिबा पाई। आपणकर युद्ध कौशल वास्तव में अकाट्य देवराज। मोर विश्वास अछि एबे से दुष्ट राहु मते स्पर्श भी करि पारिबनी। किंतु राहु अछि कोठी? पराग समय तो आरंभ होबाकू जाउछि। आसुथिबो से सूर्यदेव आउ मु तो व्याकुल होउछि ता मुंड चकटिबा पाई। महाराज केशरी, देवी अंजनी, सूर्य पराग आरंभ होबाकू आउ किछि क्षण बाकी अछि। मारुति कोठी रहि गले, मु एबे संगे संग निके आसुछि। देवी अंजनी, एभली भावे विधि को मझिरे छाड़ी उठी जिबा
ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। କ୍ଷମା କରିବେ ଋଷିବର। ସୁରିଲି, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ। ଟିକେ ଯାଅ, ଯାଇ ଦେଖ ମାରୁତି କୋଉଠି। ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ହିଁ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯିବି ଏବେ। ମାତା ପୂଜା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଫଳ ଖାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ହବ। ଏ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରାଚୀରତା କଣ? ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ବାଳକ। ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ତ କେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଯାହା ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଂଶିକ ରୂପରେ ଶରୀରରେ ବାସ କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ କେହି ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନବ ତେବେ ତତ୍କାଳ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ଅଗ୍ନିଦେବ। ପରନ୍ତୁ ବାନର, ତୁ କିଏ କହ? ଆଉ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକର ଏତେ ନିକଟକୁ କିପରି ଆସିଲୁ? ଆଉ ଥରେ ପୁନଶ୍ଚ ମାରୁତିର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୋକ। ଅଗ୍ନିଦେବ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କଣ? ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଫଳ ଦେଖିଛି ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବ। ଇଏ ଅବାସ୍ତବିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପେଟରୁ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ନା, ଗୁଡୁ 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 ଗୁଡୁ। କୃପା କରି ଆପଣ এই ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଚୀର କାଢି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ମୂର୍ଖ ବାନର, ତୁ ଯାହାକୁ ଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତା ନିକଟକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ। କାହିଁକି? এই ଦିବ୍ୟ ଫଳ ତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଓ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତତେ ଅନ୍ତିମ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି ମୂର୍ଖ, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ, ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନତି କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ମାର୍ଗରୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ମୋର ମାର୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ତିଆରି କରିନେବି। ଦୁଷ୍ଟ ବାନର, ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛୁ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତତେ ଏ ପ୍ରାଚୀର ପାର ହେଇଯିବାର ଅଛି ତେବେ ତତେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। କହ ବାନର, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ? ମୋ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହବ। ଭୋକ ଯେତେ ତୀବ୍ର ହବ, ଫଳର ସ୍ୱାଦ ସେତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି।